Hello everybody, నేను మీ పాల్ రాజ్ కందుకూరి. Welcome to this special episode on Independence Day. I wish you all the very happy Independence Day, 74th Independence Day. 74వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ అందిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా దేశభక్తి పెళ్లిబుకుతుంది స్వాతంత్రం అనగానే. We always enjoy the flavors and fragrances of freedom during Independence Day. ఫ్రెండ్స్, ఇంట్రొడక్షన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా నేను పాయింట్ లోకి వచ్చేస్తున్నాను. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో దిస్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, ద ఫస్ట్ టైం ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్. ఈ రకమైన ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ మన స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ఖచ్చితంగా. ఎందువల్లంటే యూజువల్లీ వీ యూస్ టు సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే విత్ ఓవర్వెల్మింగ్ జాయ్, ద ట్రెడిషనల్ వే and with complete patriotism. But this time Independence Day has become a pandemic Independence Day in this corona crisis. Marching with masks, saluting with sanitized hands, and standing in front of the flag with 6 feet social distance. How these pandemic Independence Day celebrations are special in what way? Both in national, state level, district level, and also school level celebrations I'm going to give. ఆఖరిగా the role of Kakinada, the freedom fighters of Kakinada and East Godavari, దాంతో ఈ వీడియో ఎండ్ అవుతుంది. డోంట్ మిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. ఎందుకంటే కాకినాడలో చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. యూ గెట్ సర్ప్రైజ్ అండ్ స్టన్నింగ్. ఇన్ని జరిగాయి కాకినాడలో ఇండిపెండెన్స్ డేకి అని చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. జస్ట్ 5 or 10 minutes లో విల్ కంప్లీట్ దిస్ వీడియో. అండ్ నా ఫస్ట్లీ లెట్ us see the capital city of India. Speciality of Narendra Modi's Independence Day celebrations is he is also having some speciality. He is the 4th Prime Minister of India hoisting the flag for the 7th time on the platform of Red Fort. Yes, it's a speciality for him. Actually, on 15th August 1947, when we got independence from the clutches of British after more than 200 years of slavery under British clutches, the midnight of August 14th, we have hoisted the flag. That flag was hoisted in Red Fort only by the first Prime Minister of India, Chachaji Sri Jawaharlal Nehru ji. Do you know one thing? August 15th, Independence Day, the flag hoisting is done by political leaders, Praja Pratnidhulu antam. Prime Minister in the capital city of India, Chief Minister in the capital city of different states, one of the state ministers in the district level, and of course the local bodies in school level like Sarpanch or special officers. Usually that is done. And during Republic Day celebrations on 26th Jan, the flag is hoisted totally by the official, Varni Unnatadhikarulu antam. President of India in Delhi, the capital city of India. I am very proud to say that I participated in Republic Day celebrations held on Rajpath between Rashtrapati Bhavan to India Gate when Sri Jail Singh was the President of India, and I was the best cadet of Andhra Pradesh, and I participated in God of Honor also. God of Honor is given to Prime Minister. The then Prime Minister was Sri Rajiv Gandhi. I gave God of Honor to him. So these are all done in the Republic Day celebrations. And Republic Day celebrations in the capital city of India, the national wide flag is hoisted by the President of the country, and statewide the flag is hoisted by the governor of the state, and district wide the district magistrate and collector, he hoists the flag, and the school wide or college wide principal or the headmaster, they hoist the flag on 26th January, Republic Day celebrations. But now in Independence Day celebrations is totally political leaders like Praja Pratnidhulu. Usually every year we invite one of the presidents or prime minister of any other country as a special chief guest for this August 15th Independence Day celebrations. But this time no guests were invited, and the spectators or dignitaries, they used to sit on the carpets on the floor, gathered closely. They used to sit and they used to recite the bhajans or patriotic songs. But this time no carpets. The chairs were arranged with the social distancing of 6 feet each chair. There's a peculiar way of doing this, and nearly 900 to 1,000 people, dignitaries, used to be invited for Red Fort Independence Day celebrations usually. But now it is restricted to suppressed, the number is suppressed to 100 to 250 dignitaries to this Red Fort Independence Day celebrations and national level Independence Day celebration. The tricolored flag will be unfurled exactly at 7:30 a.m. in Red Fort. More than 4,000 persons, they patrol around Red Fort. Tricolored flag will be unfurled
మువ్వన్నెల జెండా ఎగురుతుంది, కానీ నో ఫ్లయింగ్ కలర్స్, నో బటర్ఫ్లైస్. సీతాకోక చిలుక లాంటి ఆ చిన్నారులు మాత్రం అక్కడ ఉండరు. నో స్వీట్ వాయిసెస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ రిసైటింగ్ నేషనల్ యాంథమ్ జనగణమన అధినాయక జయ హే అనడానికి చిన్నారులు ఉండరు under this crucial stage of corona crisis. And this is the special features of pandemic independence. It's the first time of its kind in India, in independent India. And the joyful traditional Independence Day celebrations are shifted. The Home and Health Ministry has given guidelines to see that the celebrations may be either online or webcasting or by virtual reality, so that no gatherings take place anywhere. పిల్లలకి స్కూల్ అనగానే చాక్లెట్స్ ఇచ్చే రోజులు రెండే స్కూల్లో. వాళ్ళకి చాక్లెట్స్ బయట కొనుక్కోవడం వేరు, ఫ్రీగా స్కూల్లో పంచి పెట్టడం అంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ అకేషన్. దే ఎంజాయ్ రియలీ. ఈ 2 రోజులే, Jan 26 అండ్ August 15th, ఈ 2 రోజుల గురించి సంవత్సరం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. Now they are not there. Impossible to have their presence around this national flag in celebration. So to make them stay connected with this special pandemic independence day celebrations in this corona crisis, government is conducting some online competitions in poem recitation, drawing, dance drill, elocution or singing, especially on motivating the corona warriors. Having this theme, the competitions are conducted online. State level, chief minister unfurls the flag, and district level, any state ministers unfurl the flag, or if state ministers are not available, even the district magistrate can also, this time a special permission is given, a special occasion is given for district magistrate. That means collectors of the district may hoist the flag. And in school level, the parent management committee chairman, they hoist the flag. So no school children, no college children, or even party officers, they should hoist the flag in a very limited way. 1 or 2 persons only, the main persons, they hoist the flag. No such gatherings, it's very strictly avoided. My dear friends, this is the very first time that cops, police people, they should attend to this pandemic independence celebrations in PPE kits, total PPE suits. My dear friends, do you know the full form of PPE? Yeah, full form of PPE is పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్. వరకు మనకి ఐడియా లేదు, పీపీఈ అని వింటూ ఉన్నాం, కానీ దాని ఫుల్ ఫామ్ మాత్రం పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ ఫస్ట్ టైం ఆ వైట్ ఆర్ బ్లూ, స్కై బ్లూ కలర్ పీపీఈ కిట్స్తో కాప్స్ అంటే పోలీస్ ఈరోజు ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. వాళ్ళకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, దే షుడ్ పార్టిసిపేట్ in PPE kits. State level and district level and school level flag hoisting should be sharp by 9 o'clock. And the special guests should be invited. చాలా స్పెషల్ గెస్ట్స్ ఈసారి ఉంటారు మన ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్కి. ఆ స్పెషల్ గెస్ట్లు ఎవరో తెలుసా? మెయిన్లీ ద కరోనా వారియర్స్, కరోనాతో పోరాడి గెలిచిన వాళ్ళు, క్యూర్ అయిన వాళ్ళు. అలాగే కరోనా వారియర్స్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది. ద పీపుల్ హూ సర్వ్డ్ కరోనా పాజిటివ్ పీపుల్ ఇన్ క్వారంటైన్స్ ఆర్ ఇన్ హాస్పిటల్స్. Doctors, health workers, sanitation workers, and those who donated plasma also should be invited to these Independence Day celebrations, and they should be highlighted there. If possible, we may felicitate them. వాళ్ళని సన్మానించుకోవచ్చు, వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి by the Home and Health Ministries. After unfurling the flag, tricolored balloons, not balloons, it's balloons, tricolored balloons are left into the sky. At the end, there ends the celebrations of Independence Day this year. So the pandemic Independence Day 2020, it's a pathetic way, but it's a special way. My dear friends, ఈస్ట్ గోదావరి, తూర్పుగోదావరి జిల్లాకి అలాగే స్పెషల్లీ కాకినాడకి స్వాతంత్రోద్యమంలో ఏమాత్రమైన పాత్ర ఉందా అంటే, స్వతంత్రోద్యమంలో కాకినాడకి చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంది. మీకు విషయం తెలుసా? గాంధీ మహాత్ముడు, మన జాతిపిత గాంధీ, ద ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్, శ్రీ మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ stepped in Kakinada on 26th December 1923. Do you know why he stepped in Kakinada? ఆయన పవిత్రమైన పాదాలు కాకినాడలో ఎందుకు మోపారో తెలుసా? On the occasion of 4-day All India Congress Committee meeting that is held in Gandhinagar.
ఆ మీటింగ్ జరిగింది కాబట్టి దాని పేరు గాంధీనగర్ అని పేరు పెట్టారు. అలాగే గాంధీనగర్ పార్క్, ఆ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, గాంధీనగర్ పార్క్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో మనకి, ఆ గాంధీనగర్ పార్క్లో గాంధీ మహాత్ముడు మౌన ముద్రలో కూర్చున్న ఆ స్టాచ్యూ ఏదైతే ఉందో అక్కడే ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. అక్కడ పెండాల్స్ అంటారు, పెండాల్స్ అంటే టెంట్స్. ఇప్పుడు టెంట్స్ అని అంటున్నాం, అప్పుడు పెండాల్స్ అంటారు. చాలా పెద్ద పెద్ద మొత్తం ఆ ప్లేస్ అంతా పెండాల్స్ వేసేసారు. గాంధీ మహాత్ముడు రావడానికి డైరెక్ట్గా ట్రైన్ మన గాంధీనగర్ పార్క్ గేటు దగ్గర ట్రైన్ ఆగేలాగా అప్పట్లో స్పెషల్గా రైల్వే వేశారు అప్పుడు. సో హీ స్టెప్డ్ ఇన్ అట్ ద గేట్ ఆఫ్ దిస్ గాంధీనగర్ పార్క్ అండ్ హీ అంటే దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కూడా ఒక మంచి పేరు ఉంది అప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సాలిపేట మున్సిపల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఉందో ఆ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ప్లేస్లో అప్పుడు ఆ మీటింగ్కి షెల్టర్ ఇచ్చారు. నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంట్రన్స్ దగ్గర పాస్ ఉంటేనే కానీ లోపలికి ఎంటర్ అవనివ్వద్దు అని చెప్పి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ని పెడితే, దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని ఆప్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఆయన్ని చాలా ఖచ్చితంగా ఆప్ చేయడం జరిగితే జవహర్లాల్ నెహ్రూ చాచాజీ హీ అప్రిషియేటెడ్ హర్. షీ ఈస్ కండక్టింగ్ హర్ డ్యూటీస్ very strictly and later she came to know he is Mr. Jawaharlal Nehru. Alluri Sitaramraju, he is from East Godavari. Manaku telusu Manyam Veerudu. He is the best revolutionist from East Godavari, and he studied in Pitapuram Raja Unnata Pathasala, the PR Government High School in Kakinada. Palaz Cheru దగ్గర ఉన్న PR Boys High School దగ్గర మొదలు పెడితే పిఆర్ కాలేజ్ ఉంది కదా, జెడ్పీ సెంటర్లో, ఆ కాలేజ్ వరకు అంతా క్యాంపస్, అదంతా ఒక క్యాంపస్, చుట్టూ ప్రహారీ ఉండేది. ఈ తుప్పలు ఈ పొదల్లోనే మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఆయన విప్లవ గీతాలు, విప్లవ ఉద్యమానికి నాంది పలికారనే విషయం కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ అల్లూరి సీతారామరాజు వీ కెన్ సే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. హీ టూ విజిటెడ్ ఇన్ కాకినాడ. ఎక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడంటే జగన్నాథపురం బ్రిడ్జ్ దగ్గర వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ దగ్గర ఉంటుంది పెద్ద నేతాజీ. ఇక్కడే మీటింగ్ జరిగింది. ఆజాద్ హింద్ హౌస్ గురించి ఆయన రావడం జరిగింది. ఆ ఆజాద్ హింద్ హౌస్ ఆ సోల్జర్స్ని తయారు చేశారు, ఆయన స్పెషల్ మిలిటరీని తయారు చేశారు, ప్యారలల్ మిలిటరీ టు ఇండియన్ మిలిటరీ. ఆ మిలిటరీ మార్చింగ్ ఎక్కడ చేశారో తెలుసా మీకు? చర్చ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు గారి ఇల్లు, ఆ ఇంటి దగ్గర నుండి చర్చ్ స్క్వేర్ మున్సిపల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ దగ్గర వరకు ఉన్న రోడ్ ఉంది చూశారు, చర్చ్ స్క్వేర్ పార్క్, అదంతా ఆ రోడ్ అంతా కూడా ఈ నేతాజీ స్థాపించిన ఆజాద్ హింద్ హౌస్ మార్చింగ్, మిలిటరీ వాళ్ళు మార్చింగ్ చేయడం ఉపయోగించేవారు అప్పట్లో. డచ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ చర్చెస్ మధ్యలో ఈ మార్చింగ్ జరుగుతూ ఉండేది. అందువల్లే జగన్నాథపురంలోనే నేతాజీ పార్క్ ఒకటి ఉంది. నేతాజీ పార్క్ జమ్మి చెట్టు దగ్గర ఉంటుంది. అలాగే జగన్నాథపురంలోనే ఇంకొక నేతాజీ స్టాట్యూ, పెద్ద స్టాట్యూ ఒకటి ఉంటుంది. ఇవన్నీ అక్కడ నేతాజీ తన పవిత్ర పాదాలను మోపిన ప్లేసెస్. ఇక నెక్స్ట్ టు హిమ్ కాకినాడ వాస్తవ్యుడైన మనం గర్వించదగ్గ, వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ బీయింగ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ కాకినాడ. హీ ఫాట్ నియర్లీ 16 years ఆయన వందే మాతర ఉద్యమం పేరుతో స్వతంత్రోద్యమాన్ని ఆయన నడిపించారు. ద ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ హీ స్టార్టెడ్. దట్ ఈస్ శ్రీ మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి గారు. ఆయన పేరు మీదే సాంబమూర్తి నగర్ ఉంది. అలాగే ఆయన పేరు మీదే శ్రీ మహర్షి బులుసు సాంబమూర్తి వికలాంగ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాల నడపబడుతుంది. ఇప్పుడు అప్పట్లో సంశుద్దీన్ అనే ఒక ఎస్ఐ ఉండేవారు, డప్పుల సుబ్బారావు అనే కానిస్టేబుల్ ఉండేవారు. మీకు నవ్వు వస్తుంది. డప్పుల సుబ్బారావు అంటే ఆయన ఎప్పుడు డప్పులు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళేవాడు అనమాట. అంటే డప్పు ఎందుకు కొట్టేవాడు అంటే ఆయన డప్పు వినపడగానే వందే మాతర ఉద్యమం చేసేవాడు, పారిపోవాలి. ఆ డప్పుల సుబ్బారావు అనేవాడు కానిస్టేబుల్. అప్పట్లో ఉన్న సంశుద్దీన్ అనే అప్పటి ఎస్ఐకి ఈయన తొత్తు అనమాట. వీళ్ళందరూ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి తొత్తులుగా ఉండేవారు. టౌన్ హాల్ ఇప్పుడు ఉంది చూడండి, ఆ టౌన్ హాల్ అండ్ కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ ఉంది చూడండి, అదంతా ఒక చోటే ఉండేది, అదంతా కలిపి ఉండేది ఒకే క్యాంపస్. ఈ టౌన్ హాల్లోనే వందే మాతరం అని ఆయన ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ సంశుద్దీన్ అనే అతను ఆయన తల పగలకొట్టడం జరిగింది. ఆ టౌన్ హాల్ దగ్గర ఇప్పటికీ ఉంటుంది ఆ స్టోరీ. అప్పట్లో కాకినాడ పేరు కో కెనడా. అప్పుడు కాకినాడ అంటే ఎవరికి తెలియదు, కో కెనడా. ఎందుకంటే కెనడియన్స్ వాళ్ళ షిప్లో మన కాకినాడ బీచ్లో దిగినప్పుడు కాకినాడ నిండా సరస్సులు ఉన్నాయి, చెరువులు, బాలాజీ చెరువు, మన బాలత్రిపుర సుందరి ఆలయం దగ్గర ఉన్న పిండాల చెరువు అని అనేవారు. అలాగే భోగందాని చెరువు అంటే మనం ఇప్పుడు బోట్ క్లబ్ అంటున్నాము. ఈ చాలా చెరువులు ఉండేవి. ఈ బాలాజీ చెరువు అయితే మూసేసాము మనం ప్రస్తుతానికి, అక్కడ టీటీడీ కళ్యాణ మండపం గట్ట చెరువు కప్పెట్టేసి. సో ఎనీహౌ ఈ చెరువులతో ఉన్న ద లేక్ సిటీగా ఉండేది. కెనడా కూడా ద ఫుల్ ఆఫ్ లేక్స్ అనమాట. అందువల్ల ఇట్ లుక్స్ లైక్ కెనడా, ద సెకండ్ కెనడా అనడానికి బదులువాడు కో కెనడా అని పేరు పెట్టారు మన కాకినాడకి. సో కో కెనడా
సెకండ్ మెడ్రాస్ అనొచ్చు. మెడ్రాస్లో కూడా స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, అలాగే కాకినాడ కూడా 3 స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి అనే స్పెషాలిటీ ఉంది. మెయిన్ రోడ్, సినిమా రోడ్ అండ్ టెంపుల్ స్ట్రీట్ కాకినాడ నడిచేస్తుంది. ఈ 3 రోడ్లు ఈ ప్యారలల్గా, ఈ 3 రోడ్లు ప్యారలల్గా స్ట్రైట్గా ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఈ 3 రోడ్లు కూడా. అలాగే పెన్షనర్స్ ప్యారడైజ్ అనే పేరు కూడా కాకినాడకు ఉంది. ఎందుకంటే కాకినాడ ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ స్మూత్ పీపుల్. ఇక్కడ అన్రెస్ట్ ఉండదు, పొలిటికల్ సౌండ్ ఉండదు, క్రైమ్ తక్కువ, క్రైమ్ ఉండదు, సాఫ్ట్గా స్మూత్గా. ఎవరైనా ఇక్కడ రిటైర్ అయ్యి ఇక్కడే పెన్షన్ తీసుకొని శేష జీవితాన్ని ఇక్కడే ముగించాలి అని కోరుకునేంత అద్భుతమైన కూల్ ఏరియా, చిల్డ్ ఏరియా కాకినాడ అనేది పేరు. అందువల్ల కోకెనాడ అనేది కాకినాడ అయింది అనుకోండి. సో ఇప్పటికీ కూడా మీకు కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ దగ్గర కానీ, టౌన్ హాల్ దగ్గర కానీ చూస్తే కోకెనాడ అనే రాసి ఉంటుంది ఈ రోజు కూడా. బిగ్ స్టోరీ ఇన్ కాకినాడ. రోడ్ల మీద జెండా పట్టుకుని వందే మాతరం, వందే వందే మాతరం అనుకుంటూ తిరగడం అనేది జరిగేది కాకినాడలో. అంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది కాకినాడ. స్వతంత్రోద్యమ చరిత్ర ఉంది. వీ హ్యావ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ ఇన్ కాకినాడ మెయిన్లీ. ప్రతివాది భయంకరాచారి అనే ఆయన బాంబ్స్ పెట్టేవారు అనమాట ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కట్టడాన్ని పగలకొట్టడానికి. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఉంది కదా, ఏఎస్డి అన్నవరపు సత్యవతి దేవి మహిళా కళాశాల ఉంది మన కాకినాడ జగన్నాథపురంలో. ఆ ఉమెన్స్ కాలేజ్ దగ్గర నుండి ఆ కాలువ దాటి, ఆ ఏరు దాటి సినిమా రోడ్డుకి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉండేది అప్పట్లో. ఆ బ్రిడ్జ్ అంటే హాలో ట్యాంక్స్ బ్రిడ్జ్ అంటారు దాన్ని. హాలోగా అంటే ఖాళీగా ఉన్న డబ్బాలతో బ్రిడ్జ్. 4 డబ్బాలు పెట్టి అలా పెడితే దాని నుంచి మనం నడుచుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. డబ్బాలు తేలుతూ ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్ద ట్యాంక్స్ అనమాట అవి. దాంతో బ్రిడ్జ్ కడితే వెళ్ళిపోతూ ఉండేవి. ఆ బ్రిడ్జ్ని పేల్చాడు. ఆ బ్రిడ్జ్ పేల్చడానికి ఆయన ఇప్పుడు జనైపూర్ ఫైర్ స్టేషన్ ప్రక్కనే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టే ఒక రూమ్ ఉండేది. ఆ రూమ్లోనే బాంబ్స్ తయారు చేసి ఆయన ఆ బాంబ్స్ పెట్టి ఆ బ్రిడ్జ్ పేల్చడం జరిగింది. అప్పుడు సంశుద్ధిని అరెస్ట్ చేశారు. ప్రతివాది భయంకరాచారి అని ఆయన ఇప్పుడు అప్పట్లో అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్న, అండమాన్లో ఉన్న సెల్యులార్ జైల్లో పెట్టేశారు. సెల్యులార్ జైల్లో ఆయన అక్కడే చనిపోయాడు కూడా, ప్రతివాది భయంకరాచారి. అలాగే కస్తూరి వెంకటాచలం ఒక లాయర్ ఉండేవారు. ఈ లాయర్ కూడా టెలిఫోన్స్ని కట్ చేయడం, అప్పట్లో టెలిఫోన్ లైన్స్ ఉండేవి బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఆ కట్ చేయడం ద్వారా వీళ్ళు వ్యతిరేకతను చూపించేవారు ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్లో. అలాంటివి కట్ చేసి మళ్ళీ దాక్కోవడం, వాళ్ళ ఇంట్లోనే అండర్ గ్రౌండ్లో దాక్కోవడం ఎవరికి కనిపించకుండా. ఆ విధంగా ఎలాగోలాగా వీళ్ళ వ్యతిరేకతను చూపించాలి. ఇక అందరికంటే ఎక్కువ చాలా స్మూత్గా గాంధేయవాదిగా మారిన మహర్షి బుల్స్ రామ్మూర్తి గారి తర్వాత మరొక గాంధేయవాది శ్రీ పారుపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు. వీళ్ళందరినీ నేను కలిశాను, ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను. అప్పట్లో 1995లో నేను ఒక పెద్ద డాక్యుమెంటరీ తయారు చేశాను, స్వతంత్రోద్యమంలో కాకినాడ అని డాక్యుమెంటరీలో. వీళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఆ డాక్యుమెంటరీ ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది. ఈ పారుపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు 95 years బ్రతికాడు. అంతవరకు ఆయన గాంధీనగర్ మున్సిపల్ పార్క్లో కూర్చొని కబులాడుతూ ఉండేవారు, ఈవినింగ్ కలుస్తూ ఉండేవాడిని. అలాగే పిఎస్ శర్మ గారు మరొక గొప్ప స్వతంత్ర సమర యోధుడు, కాకినాడకు చెందిన ఆయన. ఎవరో కాదండి, ఈయన మన ఇప్పటి ఐడియల్ కాలేజ్ కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి పి చిరంజీవి కుమారి గారి హస్బెండ్ పిఎస్ శర్మ గారు. ఆయన రాసిన ఒక పుస్తకం స్వతంత్రోద్యమంలో కాకినాడ అనే పుస్తకం సంకలనం నుండి మేము ఒక డాక్యుమెంటరీ అప్పట్లో తయారు చేసాం. ఈవెన్ పిఎస్ శర్మ గారిని కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే అదృష్టం నాకు దక్కింది అప్పట్లో. పారిపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు, పిఎస్ శర్మ గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసే అదృష్టం దక్కింది. సో ఈ విధంగా కాకినాడ హ్యాస్ అ బిగ్ రోల్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఇండిపెండెన్స్ డేలో పాండమిక్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఎలాగో మనం అంత హై లెవెల్లో చేసుకోలేకపోతున్నాం. కనీసం మీ కనుల విందుగా, మీ వినుల విందుగా ఈ కాకినాడలో ఉన్న కొన్ని పాత్రలు మీకు చెప్తే బాగుంటుందని నేను ఈరోజు వీళ్ళ గురించి చెప్పడానికి సాహసించాను. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇండిపెండెన్స్ డే చూస్తామని మన జీవితంలో అనుకోలేదు. ఇంకా ఇవి చూడడానికే బ్రతుకున్నామా అనే బాధ అయితే ఒక పక్కన ఉంది. ఒక కరోనా క్రైసిస్లో 2020 అనే ఒక దానికి ఈ సంవత్సరానికి ఏం పేరు పెట్టాలో తెలియదు. ఆ సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ పాండమిక్ ఇండిపెండెన్స్ అని కూడా చూసాము. మార్చింగ్ విత్ మాస్క్స్, సల్యూటింగ్ విత్ శానిటైజ్డ్ ఆర్మ్స్, స్టాండింగ్ ఇన్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్. ఆ స్పెషల్ కండిషన్ కూడా చూసాం మన జీవితంలో. సో ఎనీ హాఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ వీళ్ళ దగ్గర ఆన్లైన్లో కానీ, టీవీల్లో కానీ, పెద్దవాళ్ళందరూ టీవీల్లో దేశభక్తి సినిమాలు, ద ప్యాట్రియాటిక్ ఫిల్మ్స్ చూడడానికి దే ఆర్ రెడీ. వర్చువల్ ఆగ్మెంట్ టెక్నాలజీతో కానీ, లేకపోతే వెబ్ కాస్టింగ్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఆర్ టీవీ ఆర్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కానీ అందరూ ఒకరినొకరు ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ విషెస్ చెప్పుకుందాం. అండ్ ఐ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆన్ దిస్ స్పెషల్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్, ద పాండమిక్ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. అట్లీస్ట్ రాబోయే రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ Jan 26, 2021లో అయినా వితౌట్ మాస్క్స్ మార్చింగ్, వితౌట్ శానిటైజేషన్,
saluting and without social distancing standing in front of this flag jarugutundemo. Let's hope for that. Let's hope again a traditional, joyful, overwhelming, happy Republic Day in 2021 on 26th January. So let's hope for that. And this is today's special episode in this special Independence Day 2020. And wish you a very happy Independence Day to you all. Andarki మన భారత 74వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ పాల్రాజ్. బాయ్. కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిధుల నుండి 9 లక్షలతో 65 అడుగుల ఎత్తైన జాతీయ జెండా స్తూపాన్ని ప్రారంభించుకోవటం శుభపరిణామమని పార్లమెంట్ సభ్యులు వంగా గీతా విశ్వనాథ్ అన్నారు. గురువారం కాకినాడ జగన్నాథపురం వంతెన వద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన 65 అడుగుల ఎత్తైన జాతీయ జెండా స్తూపం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఎంపీ వంగా గీత, జిల్లా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి, మేయర్ శంకర పావని తిరుమల్ కుమార్, శాసనసభ్యులు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పున్కర్లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ వంగా గీత మాట్లాడుతూ దేశంలోనే మొట్టమొదటిగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమాలు కాకినాడ పట్టణంలో మొదలు కావడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ ప్రాంతాన్ని మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయడానికి నగరపాలక సంస్థ కృషి చేస్తుందన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో కాకినాడ పట్టణ వాసులకు అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని ఆమె తెలిపారు. కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంస్థ నిధుల నుండి 9 లక్షల రూపాయలతో 65 అడుగుల ఎత్తైన జాతీయ జెండా స్తూపాన్ని నిర్మించడం జరిగిందన్నారు. ప్రజలు కరోనా రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఒకవేళ కరోనా వైరస్ సోకినా భయాందోళనలకు గురి కాకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని ఎంపీ చెప్పారు. అందరికీ నమస్కారం. కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలో 30వ డివిజన్లో ఈరోజు 65 అడుగుల జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. దీనికి హృదయపూర్వకంగా మా ఫ్లోర్ లీడరు, అదేవిధంగా కార్పొరేటరు దీప్తి గారు, ప్రత్యేకించి కుమార్ గారు, వీరికి సహకరించిన గౌరవ శాసనసభ్యులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, అన్ని విధాలుగా సహకరించి ఆవిష్కరణకి సహకరించిన కమిషనర్ గారు, వారి సిబ్బంది, కలెక్టర్ గారు, ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారు, ఈరోజు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంతో ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేసుకోవడం జరిగింది. దేశం మొత్తం మీద మొట్టమొదటిగా స్వతంత్ర దినోత్సవాలు ఈరోజు కాకినాడ నగరపాలక సంస్థలో ప్రారంభం కావడం జరిగింది. అందుకు కమిషనర్ గారిని, ఎమ్మెల్యే గారిని, కార్పొరేటర్స్ని, సిబ్బందిని, మేయర్ గారిని అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది ఒక మంచి టూరిజం స్పాట్ కింద చాలా అందంగా తయారు చేసి చాలా చక్కగా చేయడం జరిగింది. సిటీ శాసనసభ్యులు ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాకినాడ పట్టణాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నారన్నారు. కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 65 అడుగుల జాతీయ జెండాను చాలా తక్కువ సమయంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. కాకినాడ జగన్నాథపురం 2 బ్రిడ్జిల మధ్య సుందరమైన ప్రాంతంలో ఈ జెండాను ఏర్పాటు చేయడం పట్టణ వాసులకు మంచి ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుందన్నారు. 30వ డివిజన్లో కాకినాడకి నడుబడినటువంటి ప్రాంతంలో జాతీయ జెండాని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. సుమారు 65 అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి జెండాని కాకినాడలో 3 ప్రాంతాల్లో పెట్టాం. ఇది 3వ ప్రాంతం. సో దీన్ని సహకరించినటువంటి మేడం గీత గారు కానీ, కుమార్ గారు, అదేవిధంగా దీప్తి గారు, ముఖ్యంగా ఆఫీసర్స్, కమిషనర్ గారు, కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ పెట్టాలి అని చెప్పేసి 15 రోజుల క్రితం అనుకున్నాం మేము. ఇది ఇమీడియట్గా కమిషనర్ గారు స్పందించి ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 2 బ్రిడ్జిల మధ్యన చాలా సుందరమైన ప్రాంతంలో ఈరోజు జెండా ఆవిష్కరించుకున్నాం. స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని ముందు ఓపెన్ చేసుకోవడం నిజంగా చాలా సంతోషకరం. తొలుత ఎంపీ వంగా గీత, ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, మేయర్ శంకర పావని తిరుమల్ కుమార్లు జాతీయ జెండా శిలా ఫలకాలను ఆవిష్కరించగా కలెక్టర్ డి మురళీధర్ రెడ్డి స్విచ్ ఆన్ చేసి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం శాంతి కపోతాలు ఎగురవేశారు.